जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय जीवनधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन भज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन भज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय जीवनधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन भज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन भज जन रंजन तीर वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा
जय जय प्रभुपाद 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 जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं नमते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री गुरु दीनकारिणो। हरे कृष्णा यथार्थर्ग स्वागत है। इंदिन विषय श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ 14 अध्याय श्लोक संख्या 1। श्री भगवान् उवाच श्री भगवान् उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान् उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान् उवाच परं भूयं प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतो गतः। श्री भगवान् उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम् यज्ञात्मा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतो गतः। श्री भगवान् उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताम्।
श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः परां सिद्धिमितो गताः श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः परां सिद्धिमितो गताः श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच परं भूयं प्रवक्ष्यामि परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यतज्ञात्वा मनं सर्वे यज्ञात्वा मनः सर्वे परां सिद्धितो गताः परां सिद्धिमितो गताः श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः परां सिद्धिमितो गताः श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रयच्छामि परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मनः सर्वे यज्ञात्वा मनः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः परां सिद्धिमितो गताः अनुवाद ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಂದ ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭಾ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. The Supreme Personality of Godhead said, The Supreme Personality of Godhead said, again I shall declare to you again I shall declare to you this supreme wisdom, this supreme wisdom, the best of all knowledge, the best of all knowledge, knowing which knowing which all the sages all the sages have attained to have attained to supreme perfection. supreme perfection. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ. ಏನರ್ಥ? ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನ್ ವಾಚ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ವಾಚ, ಸಂಜಯ ವಾಚ ಏನು? ಜೀವ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಾಚ ಅಂತ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದಾಮ ವೇದವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ, ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಗವಾನ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸರಿ ಕೇಳಿರಿ. ಆರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣ, ವೆಲ್ತ್, ಬ್ಯೂಟಿ, ನಾಲೆಜ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಫೇಮ್, ರಿನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಮಾತಾಡಿ. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಂದಿದ್ರೆ ತೋರ್ಲ ಇಲ್ಲೇ. ಸಜ್ಜನವ್ರಿಲ್ಲೇನ್ರಿ ಪುಸ್ತಕ ಪೆನ್ ಅವರಿಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಇವು ಆರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಯಾರ ಹತ್ರ? ಸಂಪೂರ್ಣದ ಸಮಗ್ರಸ್ಯ ಅವರೇ ಭಗವಾನ್. ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ? ಬರೇ ಭಗವಾನ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಏನಂತ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್? ಏತೆ ಚಾಂಸ ಕಲಹ ಪುಂಸ ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಇಂದ್ರಾರಿ ವ್ಯಾಕುಲಂ ದುಃಖಂ ಮೃಡಯಂತಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ. ಭಗವಂತನ ಅನೇಕ ಅವತಾರದೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏತೆ ಆಲ್ ದೀಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನುವೆಚ್ಚ ಅಂಶ. ಏತೆ ಚಾಂಸ ಕಲಹ, ಕಲಹ ಅಂದ್ರೆ ವಿಸ್ತಾರದ ವಿಸ್ತಾರ, ಕಲಹ ಪುಂಸ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಏನಲ್ಲಿಕತ್ತಾರ? ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ, ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್. ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ರೂಪಾಯಿ ಏನರ್ಥ ಹೇಳ್ಯಾರ? ಇನ್ ಪರ್ಸನ್. ಈಗ ನೀವು ಸ್ವಯಂ ಬಂದಿರಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನಾರು ಕಳಿಸಿರಿ?
ನಾನು ಸ್ವಯಂ ಬಂದಿನಂತೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ತಾನೇ ಬಂದಾನ ಇಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಅಲ್ಲ ತಾನೇ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶಬ್ದ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಭಗ ಅಂದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಹೂ ಪೊಸೆಸಸ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಧನ್ವಾನ್ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಅದರಂಗೆ ಭಗವಾನ್ ಆರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಗ ಅಂದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಸ್ಯ ಸಮಗ್ರಸ್ಯ ವೀರಸ್ಯ ಜಸಸ್ಯ ಶ್ರೀಯ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಶ್ಚೈವ ಸಣ್ಣ ಭಗಂತಿ ಆರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಅವರೇ ಭಗವಾನ್ ಇದು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು ಎರಡನೇದೇನು ಹೇಳಿದೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ದೇವರು ಮಾತಾಡುವಲ್ಲಿ ತಪ್ಪ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಸಾರಿ ಅಂದಾನ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಇದ್ದಾನೆ ಬರೀ ಸಾರಿ ಸಾರಿನ ಅಂತಿರ್ತಾನ ಏನೇನೋ ಗಡಬಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾರಿ ಅನ್ಕೋತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹಂಗ ದೇವರು ಎಲ್ಲೂ ಸಾರಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ದೇವರೇ ಅಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯಾರದು ದೇವರು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಇದು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೊಸರು ಕಡಿತಿರ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಡಿದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಯಾರ ಕಡೆ ಆಗ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಮಂಥನ ಆಯ್ತು ಯಾರು ಮಾಡೋರ್ರಿ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಸುರ ಅಸುರರು ಕೂಡಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಕೊಲ್ಯಾಬರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಬರೇಷನ್ ಅವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದು ಬರೀ ದೇವತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಹಾಯ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಸುರರು ಈಗ ಅಸುರರು ವೈರಿ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಸಹಾಯ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಇವತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಭಗವಂತ ಅವಾಗೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಹಾವುಗಾರ ಹಾವು ಹಿಡಿಯವ ಹಾವು ಹಿಡಿದು ಬುಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಯಾನಂತೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ ದಿವಸ ಏನಾರು ಒಂದು ಆಹಾರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಒಂದು ಇಲಿ ಒಳಗದಾನ ಒಳಗೆ ಜೀವಂತ ಇಲಿ ಹಿಡಿದು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಾನ ಅದು ಹಾವು ತಿನ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಯಾನ ಈಗ ಇಲಿ ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ ಹಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೂತದ ಇನ್ನು ನಂದೇನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಯದ ಅವಾಗ ಹಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲಿ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬುಟ್ಟ್ಯಾಗ ಆ ಇಲಿ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಾರಾಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಚುಪ್ಪವ ಆ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ತೂತು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಂತ ನೀನು ತೂತು ಮಾಡ ಇಬ್ರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಾರ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡೋಣ ಹಂಗಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ತನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬುಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ತೂತು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬುಟ್ಟಿ ಅದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾವೇ ನಡಿ ಮೇಲೆ ಕೂತಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ JCB ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಹಾವು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತು ಆಮೇಲೆ ಹಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಹಸುರದ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಮೃತ ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಆಯ್ತು ಅದ್ಯಾಕೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೆ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚಲ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ವಿಷಯ ಬಂತು ಮುಂಚೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಪದ ಈಗ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಆದಾಗ ಅದು ಅನೇಕ ಥರದ ವಸ್ತು ಬಂದು ಅದರಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ
ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು ವಿಷ, ಅದು ರುದ್ರದೇವರು ಪಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀಲಕಂಠ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದ ಒಂದು ಲಿಕ್ಕರ್ ಬಂತಂತ, ಎಲ್ಲ ದೈತ್ಯರ ನಮಗ್ ಬೇಕಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಲಿಕ್ಕರ್ ಕುಡಿಯೋರು ಯಾರು ಎದುರಾಗ ಬರ್ತಾರ ನೋಡ್ರು. ಎಲ್ಲ ಲಿಕ್ಕರ್ ಕುಡಿಯೋರು ದೈತ್ಯರೊಳಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ರು ಬೇಕಂತ ದೇವತೆಗಳು ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಬಾಟಲ್. ಹೆಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಮೃತ ತಗೊಂಡು ಯಾರು ಬಂದ್ರು? ಧನ್ವಂತರಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರಸಂಗ ಕೇಳಿದ ನಮಗೂ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇರಲಿ, ಈಗ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. 4 ದೋಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಳಗ ಅಲ್ಲ. ಒಂದನೇದ ಇಂದ್ರಿಯ ಪೂರ್ಣ, ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎರಡನೇದ ಸರ್ಟನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೂರನೇದ ಸರ್ಟನಿಟಿ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಮಾಯಾ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಈ ಶರೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಕತ್ತೀವಿ. ಮಾಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? ನಾನು ಈ ಶರೀರ ಅಂತ ಭಾವಿಸೋದು ಮಾಯಾನೇ. ನಾವು ಈ ಶರೀರ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಮಾಯಾ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ಶರೀರ ನಾವು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು 3ನೇ ದೋಷ. ಮತ್ತೆ 3 ದೋಷ ಇದ್ದು 4ನೇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಚೀಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೇವಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಚೀಟ್ ಅದರ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 4 ದೋಷ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ನೆನಪಾತಿ. ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಆದಾಗ ಅನೇಕ ವಸ್ತು ಬಂದು, ಲಕ್ಷ್ಮಿನೂ ಬಂದಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿನೂ ಪ್ರಕಟ ಆದ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವರಮಾಲ ಅದ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸುರ ಹಸದವರು ಈ ಕಡೆ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ವರಮಾಲೆ ನನಗೆ ಹಾಕ್ಲಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಬೆಲ ಭಾಳ ಚಂದ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾರ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತ ವರಮಾಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೇ ದೋಷ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೋಷ. ಯಾವ ದೋಷ ಇಲ್ದವ್ರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರ? ಕೃಷ್ಣ ದೇವರೊಬ್ಬನೇ. ಅವನೇ ಅಜಿತ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ವರಮಾಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರ. ಆ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದಲ್ಲೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಇದು ಸಿದ್ಧ ಆಯ್ತು. ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ದೋಷ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರೊಳಗ ದೋಷ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಅದರಲ್ಲೂ ಏನೋ ದೋಷ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಏನದ? ಗೀತೆಯನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ಯಾನ ಕೃಷ್ಣ? ಅದು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಇಮಂ ವಿವಸ್ವತೆ ಯೋಗಂ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನಹಂ ಅವ್ಯಯಂ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಮನಮೇ ಪ್ರಾಹ ಮನು ಇಚ್ಛವಾಕವೇ ಅಬ್ರವಿತ್. ಇದೇ ಜ್ಞಾನ ನಾ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷದಿಂದ ಸೂರ್ಯದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿ ನನ್ಲಿಗತ್ತ. ಸೂರ್ಯದೇವರ ಇಕ್ಷವಾಕು ರಾಜ ಮನು ಗಂಗಾ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಜ್ಞಾನ ಸೇಮ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಉಪದೇಶ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ. ಇದು ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 4 ದೋಷ, ದೇವರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಪೂರ್ಣ, ದೇವರ ಇಂದ್ರಿಯ ಪೂರ್ಣ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನ? ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನ? ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಭಗವಂತ? ಬರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ. ಏನು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅದ. ಏನ್ ಚೀಟ್ ಮಾಡೋದು? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಚೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದು ತಗೋಬೋದು. ನಾನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಚೀಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಚೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಣ್ತದೆ ಮೇಲೆ. ಆ ಚೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅದ. ಖರೆ ಅದೊಂದು ದಿವ್ಯ ಗುಣ ಅದು. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ದೋಷ. ಕೃಷ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಯಾನಲ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಯಾನ ಕೃಷ್ಣ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಯಾನ
ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ ಆರಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲೇ ದಿವ್ಯ ಗುಣ ಅದ. ಕಳತನ ಮಾಡಿದ, ಬೆಣ್ಣೆ ಕದಿಯೋದೆಲ್ಲ ಏನು ಅರ್ಥಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವನದೇ ಎಲ್ಲ ಅದು. ಆದರೂ ಒಂದು ಕಳತನ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಯಾಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಅದ ಕಳತನದ ಗುಣ ಅದ, ಅದೊಂದು ದಿವ್ಯ ಗುಣ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ದೋಷ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಕಳತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಡೆಮ್, ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಥೀಫ್ ಅಂತಾರೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ದಾಮೋದರ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕಳೆದ ಪೂಜಾ ನಡೆದ ಮಕ್ಕನ್ ಚೂರು. ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಥೀಫ್, ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಥೀಫ್. ಅವನಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಗುಣ ಅವೆಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ದೋಷ ಹಂಗೆ ಚೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್, ಸರ್ಟನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಚೀಟ್ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದೆ, ಬರ್ಕೋರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಯುವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಚೀಟೆಡ್ ಅಂತಾರೆ. If you make Krishna your master, you will never be cheated. ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ. If you make Krishna your master, you will never be cheated. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, if you make Krishna your friend, ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನಾರು ಆಗಿ ಕೆಡಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಕೃಷ್ಣನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದು, ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಯುವರ್ ಸನ್ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಸನ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮಗನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ವಿಡೌಡ್ ಅಂತ. You make Krishna your husband, you will never be widowed. ವಿಧವೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಗಂಡ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದ ನಾವು ಜಗತ್ಪತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆತೇನು ಒಮ್ಮೆ. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತ ನೋಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಈಗ ನಾನು ನಿನಗೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸ್ವಲ್ಪ ತಕ್ಕರದ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. knowing which all the sages have attained to the supreme destination. ಸರಿ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ. ಬೇರೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಕ್ಯದ? ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್. ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಆಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟ. ಬರೀ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಗೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಭಾಗವತ್ ಇಲ್ಲ,
ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ? ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಬರೀ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ. ಮತ್ತು ಮೂರನೇದ ಗುರು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಳಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಲೆಜ್. ಇದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಒಂದ್ಸರಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತವರೆಲ್ಲ ಯಾರಿದ್ರ? ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಇದ್ರು, ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್. ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಗಳಿದ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಮೇರಿಕಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಇತ್ತಂತೆ. ಏನಿತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ? ದಿಲ್ಲಿ ಒಳಗ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಷೀನ್, ಸೈಕಲ್. ಅವಾಗ ಸುಮಾರು 1970 ಹಿಡ್ಕೋರಿ ಅಂದಾಜು, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಅವಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದ ವಸ್ತು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಷೀನ್, ಸೈಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಅಲ್ಲೇ 747 ವಿಮಾನ ಏನೋ ಅದು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಮುಂದೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ? ಭಾರತ ದೇಶ ಏನದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ನಾಲೆಜ್. ಇಂಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮುಂದುವರೆದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಮುಂದದ. ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ತದ? ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ 747 ಜೆಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು, ಅದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಬರ್ತದಲ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಶೂದ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್, ಅದು ಶೂದ್ರ ನಾಲೆಜ್. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಏನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲ ಶೂದ್ರನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಈ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಎಂಥವ್ರು ತಯಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎದರ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗೋದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಡೆದ. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇವು ಬರೀ ಶೂದ್ರನ. ಅದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಬರ್ತದೆ. ಭಾರತ ದೇಶ ಇಂಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ 9.2 ಈ ವಿದ್ಯಾ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ರಾಜವಿದ್ಯಾ. ರಾಜಭೂಯಂ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಪವಿತ್ರಂ ಪ್ಯೂರ್. ಉತ್ತಮಂ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಉತ್ತಮ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅವಗಮಂ ಧರ್ಮಂ. ಇದು ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತದ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದ. ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಂ ಜಾಯ್ಫುಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಅವ್ಯಯಂ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ನಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಯಾವ ವಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಾಲೆಜ್. ಇದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ, ಮಾನವ ಜನ್ಮ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹದ್ದು ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಲ ಹಾರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಇನ್ನೊಂದು ಈಗಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದರದ್ದು ದೊಡ್ಡದು. ಇಲ್ಲಿ ಈಗಲ್ ನಾವು ಕಾಣಿಸೋದು, ಈಗಲ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾವನ್ರಿ ಅವಾಗ? ಇಲ್ಲ, ಈಗಲ್ ಇಲ್ಲಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹದ್ದ ಇವೆಲ್ಲ ಈಗಲ್ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿ ಅದು. ಇರ್ಲಿ, ಈಗಲದ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೋರಿ. ಗರುಡನ ಅನ್ಬೇಕನ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡದಾಗ? ಹದ್ದಿಗೆ ಹದ್ದು ಬೇರೆ, ಈಗಲ್ಲ ರಣಹದ್ದು ಅಂತ. ಒಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆ ಪಕ್ಷಿ ಭಾಳ ಮ್ಯಾಲ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಕಣ್ಣು ಅದರದ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಐಸೈಟ್.
ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಳಗೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಇಲಿ ಏನಾರ ಸತ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ. ದೇವ್ರ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಾನ. ದೇವ್ರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಸತ್ ವಸ್ತು ಕಾರ್ಕಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಕ್ರಮೇಣ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಎಬ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಮೇ ಗೋ ಅಪ್ ವೆರಿ ಹೈ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಗೋಲ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೈ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗೋಲ್? ಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ 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 ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏನು ಗೋಲ್ ಏನದ ಅವ್ರದ್ದು? ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ. ಆಹಾ, ಇದು ಈಗಲೇ ಭಾಳ ಮೇಲೆ ಓದ್ಕರೆ ಏನದ? ಪವರ್ಫುಲ್ ಐಸೆಟ್. ಗೋಲ್ ಏನದ? ಗೋಲ್ ಏನದ? ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ. ಅದು ಸತ್ಯದ ವಸ್ತು ಎಬ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ತಿನ್ನಕ್ಕಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇವ್ರು ಪಡೆದ್ರು ಗೋಲ್ ಏನದ? ಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಇದರ ಎಜುಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ 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 ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು. ಅವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ? ಅದು ಈಗಿನ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ದೊಡ್ಡ 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 ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಫಿಲಾಸಫರ್ ಏನೇನೋ ಇರ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚಲೋ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಲ್ಲ ದುಶ್ಚಟಗಳ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕುಡಿತಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಶಾಲೆ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ. 50 years ಬ್ಯಾಕ್ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಸವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಬಾಟ್ಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಿದ್ದಪ್ಪ. ಏನ್ರಿ ಸಜ್ಜನವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟ್ಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ ಹಾಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರ್ತಿದ್ದ. ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಉಪಯೋಗ ಈಗ. ಆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೋತ ಕೂತಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೆಣ್ಮಗಳಿದ್ಲ, ಅವಳು ಸೇರ್ತಿದ್ಲ, ಕುಡಿತಿದ್ಲು. ಮತ್ತು ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಶಾಲೆ. ಈ ಹುಡುಗರು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದ? ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಕುಡಿಬೇಡ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಗೇಮ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಿತ್ತು. ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ರಿಂಗ್, ಅದನ್ನ ಒಗಿಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಂದ್ರೆ ಆ ರಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಮೊದಲು ರಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಗೆಯೋದು. ಅದು 3 ಎಷ್ಟೋ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, 3 ರಿಂಗ್ ಒಗೆಯೋದು. ಅದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತ ಅದು ನಮಗೆ. ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ಗೇರ್ ಬಾಟ್ಲೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇದು 50 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿಂದ. ಈಗಿಂದ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ ಗಿಟ್ ಬಂದು ಏನಾಗ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹಾಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಬಿಯರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಕುಡಿಯೋದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಎಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿಬಿಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಬ್ರಿಟಿಷರ್. ಅವರೇ ತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲು, ಕೋ ಎಜುಕೇಶನ್, ಹುಡುಗ ಕಲಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಯೊಳಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತ? ಬರೇ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಿದ್ರು, ಹುಡುಗಿಯಾರು ಇರತ್ತಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗಿಯಾರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಕಠಿಣ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಗಲೇ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚನ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಇದಂತೂ ತೇ ಭೂಯತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ
ಅನುಸೂಯವೇ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತ ಯಜ್ಞಾತ್ವ ಮೋಕ್ಷಸೇ ಭವಾತ್. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಳಿಕತಾನ, ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿಗೆ? ರೆಡಿ ಐತಿ, ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗದ, ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದರೂ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೈಲ್ ಹತ್ತಿಂತವ್ರ ಕೈ ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅವು ಏನಾದ್ರು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೈಲ್, ಹಂತಿಂತವ್ರ ಕೈಯಾಗ ಸಿಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಡೇಂಜರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಾರ, ಎಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಯದ, ಆದ್ರೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿತದ? ಯಾರು ಅರ್ಜುನಂಗ ಆಗ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಅದು ಅರ್ಜುನಂಗ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನದ? ಅನುಸೂಯವೇ, ದ್ವೇಷನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಹೇಳಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅನುಸೂಯವೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಎನ್ವಿ ಮೀ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಜುನನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದು 9.1 ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಇದಂತೂ ತೇ ಭೂಯತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯ ಅನುಸೂಯವೇ. ಅನುಸೂಯ ಮಾತಾಜಿನ ಕೂತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅನುಸೂಯವೇ ದ್ವೇಷನೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದಾಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ನಿನ್ನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದು? 15.20, 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್. ಇತ್ಯಗೂಯತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಇದಮುಕ್ತಂ ಮಯಾನಘ ಏತದ್ಬುದ್ಧ್ವಾ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಸ್ಯಾತ್ ಕೃತಕೃತಶ್ಚ ಭಾರತ. ಇದು 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳಿಕತ್ತಾನ. ಏನದ? ಮಯಾನಘ, ಅರ್ಥ ಸಿನ್ಲೆಸ್. ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನ್ಫುಲ್. ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿನ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇರಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ತಿಳಿದ ಬರಂಗ ಮೇಲೆ ಓದಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ, ಗೂಢ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಸ್ಯ ದೇವೇ ಪರಾ ಭಕ್ತಿರ್ ಯಥಾ ದೇವೇ ತಥಾ ಗುರು ತಸ್ಸೈತ ಕಥಿತಾಯ ಅರ್ಥಾಃ ಪ್ರಕಾಶಂತೆ ಮಹಾತ್ಮನಃ. ಇದರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, only unto those great souls who have implicit faith both in Guru and Krishna are all the imports of the Vedas revealed. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಗೂಢ ಅರ್ಥ ಏನದ? ಅವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಂತೆ ಮಹಾತ್ಮನಃ, ಒಳಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ, ಹೊರಗಿಂದ ಬರುವುದಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಗುರು ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಟಲ ವಿಶ್ವಾಸ, ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫೇತ್, ಮಹಾತ್ಮ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಗ್ರೇಟ್ ಸೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನವ್ರೆ? ಮಹಾತ್ಮ. ಹಂಗಾಗಬೇಕು, ಆವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ರಿವೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಂತಾರೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನೂ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಶಬ್ದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಇಂಥ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಿಬರೇಷನ್, ಮುಕ್ತರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಜ್ಞಾನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಸಾಧನ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲದೀವಿ ನಾವು, ಇನ್ನು ಬಹಳ 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 ಮೇಲೆ ಟೈಮರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎದ್ರಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ.
ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಅದು ಇದು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೋತ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಸಮಯನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಬಾಲಸ್ತಾವತ್ ಕ್ರೀಡಾ ಆಸಕ್ತಿ. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾಗ ಬರೀ ಆಟ, ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೂ ಆಟ ಆಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು. ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಮೊದಲು ಗಾಲ್ಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಗಾಲ್ಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಗಾಲ್ಫ್ ಆಡ್ತಿದ್ರು. ಕೆಲವರು ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಿದ್ರು, ಬೆಟ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ರು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಿದ್ರು, ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬರ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸಂಡೇ ಬರ್ರಿ, ಸಂಡೇ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಅವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡೋರು, ಸುಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ಕೊತ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಾಲಸ್ತಾವತ್ ಕ್ರೀಡಾ ಆಸಕ್ತಿ. ಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಏನದ, ತರುಣಸ್ತಾವತ್ ತರುಣೀಯ ಆಸಕ್ತಿ. ಯುವಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ತರುಣಿ ಸ್ಥಾವತ್. ವೃದ್ಧಾಸ್ತಾವತ್ ಚಿಂತಾ ಆಸಕ್ತಿ. ಬರೀ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೊಡೋದು, ಅದೇನಾಗ್ತದ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಹಿಂಗೇನಾಗ್ತದೆ ಅದೇನ ಎಲ್ಲ ವರೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಏನು ಝೀರೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ. ಅದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಕೌಮಾರಾಚರೇ ಪ್ರಾಜ್ಞೋ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದೆ. ಕೌಮಾರ ಅಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ರಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕು? ಧರ್ಮಾನ್ ಭಾಗವತಾನೀಹ. ಈ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಯಾರು ಎಷ್ಟು ನೆನಪದಾನ? ಪ್ರಗಟ ಸರ ಹೇಳಿ ನಿನ್ಕ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೆನಪದ? ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಭಕ್ತಿವನ್ನ ಠಾಕೂರ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಮ್ದೆಲ್ಲ. ನಮ್ದೇನು ಹೇಳೋದು, ನಮ್ದೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವೇರ ದಯ, ಜೀವ ಮೇಲೆ ದಯ ಇರ್ಬೇಕು. ಜೀವೇರ ದಯ. ಎರಡನೇದು ನಾಮ್ಯ ರುಚಿ, ನಾಮದಲ್ಲಿ ರುಚಿ. ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಬೇಕಿದೆ. ಜೀವೇರ ದಯ, ನಾಮ್ಯ ರುಚಿ. 3ನೇದು ವೈಷ್ಣವ ಸೇವಾ, ವೈಷ್ಣವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಾಗಿ ಏನಿದೆ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ. ಕೌಮಾರಾಚರೇ ಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಧರ್ಮಾನ್ ಭಾಗವತಾನೀಹ. ದುರ್ಲಭ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಏನದ? ಬಹಳ ದುರ್ಲಭ. 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿ ದಾಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಜನ್ಮ ಬಂತು. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಏನೇನು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಆ ಯೋನಿ ಒಳಗಿದ್ವಿ ನಾವು. ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ನಾಯಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದ, ಆಕಳು ಹೋಗ್ತಿರ್ತದ, ಎತ್ತು ಹೋಗ್ತಿರ್ತದ, ಹಂದಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದ. ಇಲ್ಲೇ ಮನ್ಯಾಗ ಹಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹುಳ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಐತಿವಿ. ಎಲ್ಲ ದಾಟಿ ಕಡೀಕ ಬಂದೀವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗೋಣ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಅದ ನೋಡಿ. ಅದೊಂದು ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಗೀತ ಒಳಗೆ ಕಾಣೋದು. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಯೋನಿಗಳು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದದಲ್ಲಿ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಒಳಗೆ ಅದ, ಹಳೆ ಹೊಸ ಗೀತ ಒಳಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಅದೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ದುರ್ಲಭ ಮನುಷ್ಯ ತದಪಿ ಅದುರ್ಭಂ. ಅದುರ್ಭಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇದು ದುರ್ಲಭ, ಅನ್ಸರ್ಟನ್. ದುರ್ಲಭ ಖರೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತದ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಭೂಕಂಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ವೆನ್ಸುನ್ ಏನ್ ಹೆಸರು ಅದ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ದಡ ದಡ ಭಯಂಕರ. ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ 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 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಈ ಜೀವದ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತದ? ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳಿದ್ದಾನೆ
ಪಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್. ಪದಂ ಪದಂ ಯತ್ ವಿಪದಂ ನ ತೇಷಾಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಾದ ಕರೆ ಏನದ ಇದು ಅಧೂರ್ವ. ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥದಂ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರೇರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್. ಈ ಚಲೋ ಜಾತಿ ನಾಯಿ, ಚಲೋ ಜಾತಿ ಕುದುರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಚಲೋ ಜಾತಿ ಕುದುರೆ ಇದ್ರಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗೆ ಎಂತಿಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ದು ಏನೋ ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಖರೇನೂ ಅವರೇ ಅಂತಾವ. ಎಷ್ಟು ಕಿಮ್ಮತ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಭಾಳ ರೇರ್ ವೆರೈಟೀಸ್. ಅದು ರೇರ್ ವೆರೈಟಿನ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ರೊಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಲೈಫು ದುರ್ಲಭ ಅದ, ಅದುರ್ವ ಅದ. ಅದ್ರ ಮೂರನೇದಲ್ಲ. ಏನದಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಡೆ ಪ್ರಾಣಿನೇ ಅದ, ನಾಯಿನೇ ಅದ, ಕುದುರೆನೇ ಅದ. ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತದ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರೇರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಲೈಫ್. ಭಾಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಲೈಫ್ ಇದೆ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಪಾದವರು ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಅ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಮತ್ ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಅವಕಾಶ ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಹೋಗಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು, ಈಗ ಹೊಳೆ ಬರ್ತದ. 26 ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅನ್ಕೋತ ಹೋದ್ವಲ್ಲ. 2026 6 ತಿಂಗಳು ಹೋಗಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟನೇದು? 7ನೇದದ. 2 ತಾರೀಕು ಮತ್ತು 7 ಶುರು ಆಯ್ತು. ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಹೋಯ್ತು. ಏನು ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಯದ ಅಂತ ಅನ್ಸಂಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ರಿ. 6 ಮಂತ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ಈಗ ಇನ್ನೆಷ್ಟು 6 ಮಂತ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮತ್ತೆ 27 ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಲೈಫ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಏನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ಯದ ಪಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಲೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ಗೆ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಈಗ ಇಂಥವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್, ಕೂಪನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬೋದು ಹೋದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದ ಅವರು ಲಕ್ಕಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು, ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ನ ಇದನ್ನು. ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರಾಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಹಾಕೋತಾನ ಒಳಗೆ, ಅವನಿಗದು ಫ್ರೀ. ಈಗ ನೀವೇ ಲಕ್ಕಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ನೀವು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರಿ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತ ಕೂಡ್ತೀರ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡೇಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಯಾವಾಗದ, ಏನು ಕತ್ತಿ, ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಟೈಮ್ ಇರೋದೇ 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಅದ. ಏನು ಸಿಗ್ತದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹಾಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೋತ ಕೂಡುದಲ್ಲ. ಹಂಗ 84 ಲಾಖ ಯೋನಿ ಒಳಗ ಜೀವ ಭ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಮಿತೆ ಕೋನ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಜೀವ. ಲಕ್ಕಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಲತಾ ಬೀಜ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ಸಿಕ್ಕದೀಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕಿಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಎಂದೂ ಅನ್ನಿಸ್ಬಾರ್ದು ನಾವು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕ? ಇದು ಭಕ್ತಿ ಲತಾ ಬೀಜ ಸಿಕ್ಕದ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಸಮಯ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳಕಾಗ್ತದ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡು. ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಈಗ ಮಂದಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು, ಟೊಪ್ಪಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥವಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ, ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಹಾಭಿಕ್ರಮ ನಾಶೋಸ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯವಾಯೋ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೆ. ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು.
ಯಾರು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕಸಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ದು ನಮಗೆ ಉಳಿತದೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೀನು ವಿಷಯ last statement Prabhupada. Thus it is expected that one who understands this 14th chapter will attain perfection. ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾರ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಡಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ Prabhupada ಅದನ್ನ ಬರೆದರು ಎಂಡಿಗೆ. These things are meant for contemplation and for realization, and one should have a complete understanding of this chapter with the help of spiritual master. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಗುರು ಕಡೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ನಾವೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳ ಕಡೆ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳಂತೂ ಹೋಯ್ತೀವಲ್ಲ. ಸಂಡೇಸ್ ಬರ್ರಿ. ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾವ, ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾವ್ರ ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಕೆಲಸ ಅದಾವ್ರ ಅವ್ರು. ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇರೋದೇ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬರ್ಲಾರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮುಂದೆ ಪ್ರಗತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಇದು ಒಂದೊಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದೇನಿಲ್ಲ ಒಂಥರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಚಲೋನ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ 2 hours 7:30 to 9:30 ಮಾತಾಜಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಆಯ್ತಾ? ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ ಗೀತಾ ಕಿ ಜಯ.